प्रोग्राम जय जवान विच प्यारे दर्शकों तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाँ बलविंदर सिंह। इस प्रोग्राम के तहत तुहानूं पता है कि असीं उन्हां शख्सियतां नाल उन्हां हस्तियां नाल गलबात करदे हां, उन्हां फौजी जवानां नाल उन्हां अफसर्स नाल गलबात करदे हां जिन्हां ने अपनी जिंदगी का वडमुला हिस्सा बहुत वड्डा हिस्सा देश सेवा विच लाया हुंदा है। वो समा जिहड़ा असीं अपने परिवार नाल बिताउने आ, वो समा जिहड़ा असीं खेल मल के बिताउने आ, पर कुछ जवानां ने कुछ अफसरां ने उन्हां योधियां ने वो जिहड़ा समा है देश की राखी लई लाया हुंदा है। इस लड़ी के तहत प्यारे दर्शकों अज जिस फौजी अफसर नूं मैं तुहाडे रूबरू करन जा रहा, उन्होंने अपनी जिंदगी के 34 साल देश सेवा विच लाई। आओ सब तो पहला मैं तुहाडा तारुफ उस शख्सियत नाल करवा देवां, कर्नल कश्मीर सिंह ढिल्लों जिहड़े अज साडे स्टूडियो विच विशेष तौर पर आए ने। ढिल्लों साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा साडे प्रोग्राम जय जवान च। ये प्रोग्राम इस लिए शुरू किया गया है कि साडे देश के जिहड़े फौजी जवान ने उन्होंने जे अपनी जिंदगी के पलों नूं देश लई निछावर किया है तो उन्होंने दर्शकों के रूबरू किया जाए। तुहाडा स्वागत के नाल नाल तुसीं सब तो पहला मैं जानना चाहांगा कि तुहाडा जिहड़ा जन्म है वो कित्थे होया, मुढ़ली पढ़ाई तुहाडी जिहड़ी आ वो कित्थे होई, ते फौज विच जाण दा जिहड़ा सुपना सी वो तुसीं तुहाडे मन विच कदों आया? जी अज दी गलबात शुरू करन तो पहला मैं दूरदर्शन जलंधर का बहुत धन्नवादी हाँ जिन्हों ने मैनू दर्शकों के रूबरू होने का मौका दिता है। उस दे नाल ही मैं अपने परिवार जिहदे विच मेरी भैन, मेरे भरा, मेरी माता, मेरे पिता, मेरी धर्मपत्नी, मेरियां 2 बेटियां शामिल ने, मैं उन्हां दा बहुत धन्नवादी हाँ कि उन्होंने हमेशा जिंदगी दे विच मेरा साथ दिता है। तो उहदे नाल मैं भारतीय फौज उहदा बहुत धन्नवादी हाँ कि जिन्हां ने मैनू इस जन्म दे विच ये मान बख्शिया कि मैं उस जो देश की सब तो सर्व उच्चतम सेवा है उहदे विच सेवा कर सकां। जिथों तक अपने सवाल पहला सवाल है, साडा परिवार पाकिस्तान दे विचों पार्टीशन तो बाद इत्थे आया। साडा जन्म तो इत्थे ही होया डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर दे विच 1953 दे विच। मेरी माता का नाम सुरजीत कौर और मेरे फादर साहब सरदार भाग सिंह उन्हां दे घर दे विच होया। तुहानूं ये जान के ताजुब होएगा कि साडा जिहड़ा पिंड है उहदे विच कोई स्कूल नहीं सी। मैं अपनी जिहड़ी प्राइमरी सिक्ख्या है 5वीं तक दी वो पिंड तो तकरीबन 1 किलोमीटर दूर एक पद्धरी पिंड है उत्थे कीती, पैदल जांदे सी। जिहड़ी मेरी 10वीं की पढ़ाई है मैट्रिक तक वो मैं सरकारी स्कूल मखू जो कि मेरे पिंड तो तकरीबन 10 किलोमीटर है उत्थे असीं पैदल जाके पढ़ते रहे। तो उस तो बाद मैं 1 साल ITI मोगा दे विखे कीती जिहदे विच मैनूं माण मिलिया कि मैं उस ITI दे विच पंजाब दे विचों नंबर 1 आया। तो उस तो बाद मेरे ताया जी दे बेटे फौज दे विच सी, साडे होर पिंड दे विचों जवान फौज दे विच सी, ते मैनूं ये जज्बा सी कि फौज दे विच जरूर जाना है। तो इसे जज्बे नूं लैके मैं 1973 दे विच RT रैजीमेंट दे विच फौज दे विच भर्ती हो गया। फौज दे विच भर्ती होने तो बाद मेहनत करते रहे। हैदराबाद दे विच जदों साडा रिक्रूटमेंट का टैसट होया उत्थे भी मैं बेस्ट रिक्रूट सी। उस तो बाद पठानकोट दे विच पहली पोस्टिंग हुई, उत्थे सारे जवान ऑफिसर्स बहुत वधिया टीम सी 225 मीडियम रैजीमेंट जिन्हां ने मैनू हौसला अफजाई की। तो उस रैजीमेंट दे विचों मैं कमिशन वास्ते सिलैक्ट हो गया 1977 दे विच। 1980 दे विच जो है मैं आर्मी सर्विस कोर दे विच कमिशन मिलिया। तो मैनू ये दसदे बड़ा मान हो रहा है कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सिल्वर मैडल उत्थों IMA चों प्राप्त किया जो कि नंबर 2 ते जिहड़ा कैडेट आउंदा है तकरीबन 300-400 कैडेट दे विचों उहनूं मिलदा है। जी कर्नल साहब तुसीं 80 च एक अफसर के तौर पर जिहड़ा वो फौज विच चले गए ट्रेनिंग तो बाद। हाँ जी उस तो बाद तुसीं लगभग जिवें आपां गलबात च तुसीं दस्सिया कि 34 साल की तुहाडी सर्विस जिहड़ी आ वो तुसीं देश सेवा लई लाई है। आपदी जिंदगी दे 34 वरे जिहड़े आ वो देश नूं दित्ते। बहुत सारी इहो जी चांस मिलदे आ, यंग हुंदा बंदा, कदे कदे महसूस भी हुंदा कि असीं फौज च आ गए आ, साडे नाल दे कदी फोन करदे आ, कदी चिट्ठी आउंदी आ जी असीं तां बड़े मौजां करदे आ, कदे इदां दा महसूस हुंदा होवे भी असीं तां घर तो बड़े दूर बैठे आ।
ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਡ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪਸ, ਉਹਦੇ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਈਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 80 ਚਾਹੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਹੋਈ? ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਯੰਗ ਆਫਿਸਰ ਕੋਰਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂ, ਹੋਰ 10-15 ਮਿੰਟ ਇਹ ਸੌਂ ਲੈਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਨੋਵ੍ਰਿਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੀ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਿਸ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਦ ਤੱਕ ਫੌਜ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਉਧਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਪੋਰਟ। ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਨੀਸ਼ਨ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਟਾਲੀਅਨ ਸੀ, ਗੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਨੀਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਡਿਸਪੈਚਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨਿਟਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ 3-4 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਕਾਨਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਾਸ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਯੁੱਧ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਰਗਿਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਧਮਪੁਰ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਦੋਨੇ ਬੇਟੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕਿੱਸਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਸਟ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਲੀ ਮੈਰਿਡ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਫਸ ਕੇ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ,
ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਟੀਚਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦਾ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ 4-5 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ 2-2:30 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੁਆਇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਇਦਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਦਮੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ, ਫੌਜ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਲਾਈਫ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫੌਜ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਵਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਮੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਵਾਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਘਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੈ ਹਾਲੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੰਬਰ 1 ਰਹੀਏ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਐਜ਼ ਏ ਆਫਿਸਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਜਵਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿੱਟ ਰਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਧਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲੀਅਨ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਜ਼ ਏ CO ਬੜੇ ਘੱਟ ਜਵਾਨ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮੈਡਲਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਡਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਇਹ ਮੈਡਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਫਿਟਨੈਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ ਕੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਕ ਵੈਟਰਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟਿੰਜੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਊਥ ਈਸਟਰਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਐਵਰੇਜ ਤਕਰੀਬਨ 35-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਰੋਜ਼ ਚਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ 69 ਇਅਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਯੰਗ ਫੌਜੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮੈਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ 14 ਸਾਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਟਿਵ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਚਾਹੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੋਏ, ਵਾਕ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਦੇਖੋ 14 ਸਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਨ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਜਵਾਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨ ਰਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ IMA ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ।
ਹਰ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਪੋਸਟ ਹੋਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫੀਸਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਪਲਟੂਨ ਕਮਾਂਡਰ ਐਂਡ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਕਲਾਸ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਡਿਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2 ਟਨਿਓਰ ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਸਰਵਿਸ ਕੋਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਫਸਰਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਯੰਗ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਵਿੰਗ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਰਿਹਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 4.5 ਸਾਲ ਯੰਗ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀ ਆਫੀਸਰਸ ਦਾ ਫਸਟ ਬੈਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਬੈਚ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਬੈਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਬੈਚ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਖੂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਪੱਖੋਂ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਮੱਖੂ ਦੇ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਾ ਹੈ ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੱਖੂ 'ਚ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 42 ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ 40-50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਰਨ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ? ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਵਲਦਾਰ ਬੋੜ ਸਿੰਘ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ 3-4 ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਭਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਟੌਫੀ ਕੋਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ BC ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ COVID-19 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। COVID-19 ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ। ਮੈਂ ਜ਼ੀਰਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਤੇ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਸੀ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਘਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਘਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ?
ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਖੇਡ ਲਿਆ ਤੇ ਸੌਂ ਲਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਮਖੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਲੱਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਘਾਟ ਹੈ? ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਲਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਖੂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਲੱਬ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਘਟਦੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸਟਾਫ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੀਵੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੀ 15-20 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਆ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੌਜ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, ਅਸੀਂ ਫੌਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫੌਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਖੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ESM ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਯੂਥ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈੱਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਰ ਨਾਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀਰ ਨਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਨਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੱਖੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਲਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਮੱਖੂ ਦੇ 3 ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ। ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ 1962 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2, ਇੱਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰਜ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਲਰੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਡਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸਮੰਦ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।